Okay, this is the first class to you. Okay, so I hope you are in the safe zone. Stay home, stay safe. Okay, just look at the board. What I am drawing, just you observe better. Yes. What is this? Do you know? Yes, very good. This is an apple. So, what you observe here? So, what I am drawn here? Apple, right? And one more also I drawn. Then, why I am drawn here? So, what is the difference? Just watch it and observe now. So, what is the difference between these two? Yes. What is this? It is big apple. Right? So, what is the name of this? Apple, right? So, it is big and it is small. Both are apple only, but it is in big size. It is in small size. And one more I am drawing here. So this is also an apple, right? So I am drawn here. This is also apple. These two also apples. Okay. So as compared to this one. So first one. So this is very small in size. Very good. So when you are comparing these two, so this is the small one as compared to this one, right? Then what about this? What about this? Just you observe and compare this with the two apples. Okay. So how it is? How it is very small. So that very we can say in other words too small. What we can say? Too small. Too small, right? Then what about this? As we compared with these two apples. So what about this? This is too big, right? Very good. Too big. So here our lesson also. What is the title name? Yes. Too big and too small. Okay. What is the lesson name here? Too big and too small. Okay. Did you understand the difference? So when we are comparing two things, so we are just differentiating what is the difference between the two objects in color or shape or size, right? So we know the color of apple red, right? So what is the size of the apple here? It is very big and it is small. It is big and it is small. So when we are comparing with each other, then when we are comparing in all, so what we are saying here, as compared to two or more, and then రెండిటికన్నా ఎక్కువ కంపారిజన్ ఉంది, ఎక్కువ వాటితో కంపారిజన్ ఉంది. So this is also small, this is also small, but when we are comparing this with these two, so it is too small, nothing but very small. Okay, so too very, in the place of very we are using too అంటే చాలా. Okay, next one here too big. Okay, so our title name is today's chapter is, this is your first chapter, too big and too small. So children, you must have the textbooks. So if you have the textbooks,
Just open page number 2. Okay, so here the two members talking with each other. Okay, so just you listen and observe carefully. See, I cannot lift you, Shanu. I cannot lift you, Shanu, says Ammi. You are too big. So what she saying? I cannot lift you. Here lift. Lift nothing but Nana building lo unde lift kaadu. Here lift means raise up. Okay, what is the meaning of lift here? To raise up. To raise up. అంటే పైకి లేపడం. So what she saying? I cannot lift you up, Shanu. నేను నిన్ను పైకి లేపలేను. Why? Because who said these words? Ammi. So what she saying? I cannot lift you, Shanu. Why? Because you are too big. Too big means చాలా పెద్దగా ఉన్నావు. So that's why I cannot lift you up. నేను నిన్ను పైకి లేపలేను. Up means పైకి. ఓకే, సో నేను నిన్ను పైకి లేపలేను. Why? Because she is too big. చాలా పెద్దగా ఉంది. See children, so if we are able to lift one thing, we can lift. If it is too big, so we don't have that capacity to lift the object. అంటే దాన్ని లేపడానికి తగినంత కెపాసిటీ లేదనుకోండి, మనం లేపగలుగుతామా? లేదు. సో హియర్ ఆల్సో అమ్మి ఏం చెప్తుంది? Shanu, you are too big, so that's why I cannot lift you up. నేను నిన్ను పైకి లేపలేను. And one more. So you cannot walk to school alone. Shanu says Appu, you are too small. So children, see, so are you coming to school alone? Here alone means, do you know the meaning of alone? Yes, alone means, see here, alone. Alone means without anyone else. Without anyone else. అంటే ఒంటరిగా, ఎవరి సహాయం లేకుండా. సో మీరు ఎవరి అంటే మీ పేరెంట్స్ లేకపోతే ఇంకా బ్రదర్ సిస్టర్ వాళ్ళ హెల్ప్ లేకుండా మీరు ఒంటరిగా స్కూల్కి రాగలుగుతారా? నో. వై? బికాస్ యు ఆర్ వెరీ స్మాల్, రైట్? అంటే బాగా చిన్నగా ఉన్నారు, మీకు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు కాబట్టి యు ఆర్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్. By their help you are coming to the school, right? So here also Abu, what he saying? You cannot walk to school alone. నువ్వు స్కూల్ కి ఒంటరిగా వెళ్ళలేవు. Why? Because you are too small. Shanu, నువ్వు ఒంటరిగా స్కూల్ కు వెళ్ళలేవు. ఎందుకంటే నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నావు కదా. సో నీకు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు. సో నువ్వు వెళ్ళలేవు అని ఎవరు అంటున్నారు? అబ్బు. అబ్బు saying you cannot walk to school alone. Why? Because you are too small. నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నావు. నెక్స్ట్ see, you cannot sleep in the baby's cot. Shanu says Dad, you are too big. See here, you cannot sleep in the baby's cot. Cot, do you know cot? Cot అంటే తెలుసా? Yes, cot means, see here, cot. Cot means a small bed. A small bed with high sides for a baby. For a baby. Okay.
So what is the meaning of cot here? A small bed with high sides for a baby. అంటే ఇక్కడ ఏంటి చిన్న పిల్లలకు పడుకోబెట్టడానికి ఉయ్యాల ఉంటుంది కదా, సో అదన్నమాట. సో ఏ స్మాల్ బెడ్ విత్ హై సైడ్ ఫర్ ఏ బేబీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యూ కెనాట్ స్లీప్ ఇన్ ద బేబీస్ కాట్ షాను సేస్ డాడు, యు ఆర్ టూ బిగ్. బేబీస్ ఎలా ఉంటున్నానా? వెరీ స్మాల్. సో they are sleeping in the cot, right? That means a small bed with high side for a baby. చిన్న ఉయ్యాలలో పడుకోబెడతారు. సో మరి బిగ్ ఉన్న పీపుల్ అందులో పడుకుంటారా? నో. వై? బికాస్ హియర్ షాను ఇస్ టూ బిగ్, చాలా పెద్దగా ఉంది. పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఉయ్యాలలో పడుతుందా, ఆ కాట్లో పడుతుందా? పట్టదు. ఓకే, సో what he saying? You cannot sleep in the baby's cot Shanu says Dadu, you are too big. So Dadu అనే పర్సన్ వాళ్ళ డాడీ అన్నమాట. మామూలుగా ఇంట్లో ఏమంటారు? మమ్మీ డాడీ అంటాం కదా. సో హియర్ షాను వాట్ షీ సేయింగ్? షాను వాళ్ళ డాడీ డాడు అని పిలుస్తుంది. సో డాడు ఏమంటున్నాడు షానుని? షాను యు ఆర్ టూ బిగ్, నువ్వు చాలా పెద్దగా ఉన్నావు. సో యూ కెనాట్ స్లీప్ ఇన్ ద బేబీస్ కాట్, నువ్వు బేబీ యొక్క ఉయ్యాలలో నువ్వు పడుకోలేవు, పడుకోరాదు నీకు అని చెప్తున్నాడు. సో హియర్ సీ దిస్. సో ఇన్ దిస్ వాట్ వి ఫైండ్? సో టూ బిగ్ అండ్ టూ స్మాల్, రైట్? సో దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ టూ బిగ్ అండ్ టూ స్మాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ one more is there. Okay, just listen carefully. Okay, here one more. So you cannot carry the baby to the park Shanu says daddy, so you are too small. Here who are saying all these words? With whom? Yes, Shanu. So Shanu here, she is a little girl. Okay, oka chinna ammayi, chinna girl. Okay na? So ఆమెకి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, సో వాళ్ళ డాడీ, వాళ్ళ అమ్మీ, ఇంకా వాళ్ళ డాడు, ఓకే, వీళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఏమని? యూ కెనాట్ క్యారీ ద బేబీ టు ద పార్క్ Shanu says daddy. Whose daddy here? Shanu's daddy. Shanu's daddy ఏమని చెప్తున్నాడు? యూ కెనాట్ క్యారీ ద బేబీ, నువ్వు ఆ బేబీని క్యారీ నథింగ్ బట్ తీసుకెళ్ళడం కాదు నాన్న, మోయడం. అంటే ఆమెను నువ్వు మోయలేవు. ఎందుకు? యు ఆర్ టూ స్మాల్, నువ్వే చిన్నగా ఉన్నావు. సో నువ్వు చిన్నగా ఉన్నావు కాబట్టి ఆ చిన్న పాపను ఎత్తుకోగలుగుతావా? నో. సో హూ ఆర్ సేయింగ్ దీస్ వర్డ్స్? డాడీ. విత్ హోమ్? షాను. అంటే డాడీ, షాను వాళ్ళ డాడీ షానుతో అంటున్నారు నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నావు, అంటే టూ స్మాల్, అంటే చాలా చిన్నగా ఉన్నావు. సో యూ కెనాట్ క్యారీ ద బేబీ, నువ్వు ఆ బేబీని మోయలేవు. నెక్స్ట్, షాను ఈజ్ పజిల్డ్. పజిల్డ్ మీన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. See here, what is the meaning of puzzled? Not able to understand. Shanu is puzzled. Puzzled nothing but not able to understand. అంటే ఆమెకు అర్థం కావట్లేదు. ఎవరికి? షానుకి. ఏం అర్థం కావట్లేదు? See here, too big, too small. See here, her mummy and daddy and dadu, these three members said these words. So one member saying too small, you are too small. So another member saying you are too big. So Shanu is confused here. Too big enti, too small enti, rendu nanne antunnaru anesi Shanu confuse అవుతుంది. She unable to understand, తనకి అర్థం కావట్లేదు. See, how can she be too big and too small at all at once? ఒకేసారి ఒకే విధంగా, అంటే షాను ఒకేసారి చిన్నది ఎలా అయిపోతుంది, పెద్దది ఎలా అయిపోతుంది? సో హియర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్.
ఏంటిదన్నా అక్కడ పరిస్థితులు అనేవి వేరు వేరు. సో ఒక్కొక్క ప్లేస్లో చిన్నగా కంపేర్ చేస్తున్నారు, ఒక్కొక్క ప్లేస్లో పెద్దగా కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what her Ammi said, you cannot lift you up Shanu, says Ammi, you are too big. ఏంటట I cannot lift you up Shanu, అంటే నేను నిన్ను పైకి లేపలేను షాను, నువ్వు చాలా పెద్దగా ఉన్నావు అన్నది. ఎవరు? హర్ అమ్మి అంటే వాళ్ళ అమ్మ ఏమన్నది? యు ఆర్ టూ బిగ్, ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ యు అప్, నేను పైకి నిన్ను లేపలేను. అంటే ఇది ఏంటిది? వాళ్ళ మమ్మీ తనను కంపేర్ చేసింది. ఓకే, షాను వాళ్ళ అమ్మను షానుతో వాళ్ళ అమ్మ ఏమని చెప్తుంది? షాను నువ్వు చాలా పెద్దగా ఉన్నావు. అంటే ఇది ఏంటిది? వాళ్ళ మమ్మీ తనను మోయలేనంత పెద్దగా షాను ఉంది. ఓకే, సో అండ్ దట్స్ వై షీ సెడ్ యు ఆర్ టూ బిగ్ అండ్ యు కెనాట్ వాక్ టు స్కూల్ అలోన్ షాను. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాడు? నువ్వు ఒంటరిగా స్కూల్కి వెళ్ళలేవు. వై? బికాజ్ షీ ఈజ్ టూ స్మాల్, నువ్వు చాలా చిన్నగా ఉన్నావు కదా, అందుకనే నువ్వు స్కూల్కి ఒంటరిగా వెళ్ళలేవు అని చెప్పింది. వై? బికాజ్ షీ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ టు గో టు ద స్కూల్, అంటే స్కూల్కి వెళ్ళలేనంత చిన్నగా ఉంది ఆమె. సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్. ఓకే, దే ఆర్ కంపేరింగ్ ద పర్సన్ హియర్ షాను. షానుని ఆ సిచ్యువేషన్స్ తో కంపేర్ చేసి ఏ సిచ్యువేషన్ లో తను బిగ్, ఏ సిచ్యువేషన్ లో తను స్మాల్ అనేది వాళ్ళ పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తనకు చెప్తున్నారన్నమాట. ఓకే, సో హౌ కెన్ షీ బి టూ బిగ్ అండ్ టూ స్మాల్ at all at once? What's saying? How can she be too big and too small all at once? అంటే ఒకేసారి ఆమె చిన్నది ఎలా అవుతుంది, పెద్దది ఎలా అవుతుంది అంటే అర్థమైంది కదా. సో when we are comparing the person or thing with the situations, సో అప్పుడు మనం చిన్నది పెద్దది అనేది తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ హియర్ too big to wear her old pink frock. ఇంకేం చెప్తున్నారు? too big to wear, వేర్ అంటే వేసుకోవడం, ధరించడం. ఓకే, too big to wear her old pink frock. తనది ఓల్డ్ అంటే ఓల్డ్ న్యూ. డూ యూ నో ద డిఫరెన్స్? ఓల్డ్ అంటే పాతది, ఓల్డ్ పింక్ ఫ్రాక్ అంట. షానుకి పింక్ ఫ్రాక్ ఉందంట. సో దట్ ఈస్ టు వేర్, టూ బిగ్ టు వేర్ హర్ ఓల్డ్ పింక్ ఫ్రాక్, టూ స్మాల్ టు మేక్ దోసాస్ అట్ ద స్టవ్. ఇక్కడ టూ బిగ్ టూ స్మాల్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఏంటంట? తన ఓల్డ్ పింక్ ఫ్రాక్ వేసుకోవడానికి ఎలా ఉంది? పెద్దగా ఉంది. ఎవరికి? షానుకి. హియర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? షానుకి ఆ ఫ్రాక్ పెద్దగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? షానుని ఆ ఫ్రాక్ సైజ్ తోని కంపేర్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ షీ ఇస్ షాను. Okay, she is Shanu for example. Okay, her frock too big to wear her old pink frock, too small to make dosas at the stove. Here Shanu is big. Okay, her frock is very small. Okay, so this is a frock of Shanu. See here, Shanu is too big. అంటే షాను చాలా పెద్దగా ఉంది, కానీ పింక్ ఫ్రాక్ మాత్రం చిన్నగా ఉంది. తనకు వస్తుందో అప్పుడు రాదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? డ్రెస్ సైజ్తో కంపేర్ చేస్తే షాను ఈస్ వెరీ బిగ్, సో ఫ్రాక్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ too small to make dosas at the stove. Do you know the stove? Yes. Do you know the stove? So in every home we have the stove, right? So
Where it is? It is in the kitchen, right? So stove means a thing on which we cook food. So why we are using the stove? To cook food. అంటే ఫుడ్ చేయడానికి మనము స్టవ్ యూజ్ చేస్తాం. So what he is saying? Too small to make dosas at the stove. Who is too small here? Shanu only. Shanu only. Very small. Two means very small to make dosas at the stove. స్టవ్ దగ్గర దోశలు స్టవ్ పైన దోశలు చేస్తుందా? చేయరాదు. వై? బికాస్ షీ ఈస్ టూ స్మాల్. తను చాలా చిన్నది కదా, మీరు చాలా చిన్న వాళ్ళు కదా, స్టవ్ పైన దోశ చేస్తారా మరి మీరు? నో. వై? బికాస్ యు ఆర్ వెరీ స్మాల్. యు అనేబుల్ టు కుక్ ద ఫుడ్. అంటే మీరు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయలేరు. హియర్ షాను ఆల్సో టూ స్మాల్, అంటే చాలా చిన్నది కాబట్టి తను స్టవ్ పైన దోశ చేయలేదు. సో డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ బిగ్ అండ్ టూ స్మాల్? ఎస్, టూ బిగ్ అండ్ టూ స్మాల్. వెన్ వి ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద సిచ్యువేషన్, అప్పుడు ఒకే పర్సన్ టూ బిగ్ టూ స్మాల్ ఎలా అవుతారు? వెన్ వి ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, హియర్ షాను ఆల్సో టూ బిగ్. When we are comparing with her dress, old dress, అంటే తన పింక్ ఫ్రాక్ ఉంది కదా, ఆ ఫ్రాక్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది, కానీ షాను చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి తనకు రాదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? పింక్ ఫ్రాక్ షాను కంటే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఈమెను బిగ్ అని చెప్పాం, టూ బిగ్ అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ హియర్ దోశ చేయడానికి ఆమె స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా. సో స్టవ్ పైన చేయగలుగుతుందా? చేయలేదు. ఎందుకు? తను చాలా చిన్నది కాబట్టి. Okay, so this is the difference between too big and too small. So these are also related to you also better. So మీకు కూడా వర్తిస్తుంది. సో మీరు చిన్న పిల్లలు కదా, సో you are unable to come to the school alone. అంటే మీరు ఒంటరిగా స్కూల్ కు రాలేరు. ఎందుకు? You are too small. Next, you are unable to make dosas at the stove. మీరు స్టవ్ దగ్గర ఫుడ్ కుక్ చేయలేదు. ఎందుకు? యు ఆర్ టూ స్మాల్. అండ్ మీ ఓల్డ్ ఫ్రాక్ మీకు వస్తుందా? ఓల్డ్ డ్రెస్ మీకు వస్తుందా? వై? బికాస్ యు ఆర్ టూ బిగ్. మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు కదా, సో ఓల్డ్ ఫ్రాక్స్ మీకు ఓల్డ్ డ్రెస్సెస్ వస్తాయా? రావు. ఓకే, సో వెన్ వి ఆర్ కంపేరింగ్ ద పర్సన్ విత్ ద సిచ్యువేషన్, సో వీ కెన్ డిఫైన్ ద పర్సన్ ఈస్ టూ బిగ్ ఆర్ టూ స్మాల్. Okay, this is the difference and this is the chapter. So you just recall all these words and I wrote the meanings of the words, different words. Okay, puzzle, stove and lift. Okay, all these words are new words and I wrote the meanings also. You just write down in your notebook and read the meanings at once. Okay, I will send you the worksheet. నేను మీకు వర్క్ షీట్ పంపిస్తాను, దానికి మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే.